بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 82 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم ایک نئے باب کا آغاز کریں گے جو کہ چوتھا باب ہے مفاہیم کے نام سے۔ اس میں ہم سب سے پہلے بیان کریں گے کلمہ مفہوم کا معنی کیا ہوتا ہے۔ الباب الرابع المفاہیم، چوتھا باب ہے مفاہیم کے اعتبار سے۔ کہتے ہیں اصل مطالب کو بیان کرنے سے پہلے ہم 3 مقدمے بیان کرتے ہیں۔ 3 مقدمے میں سب سے پہلا مقدمہ ہمارا اس نام سے ہے کہ کلمہ مفہوم کا معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کلمہ مفہوم کا معنی سمجھیں گے کہ مفہوم کیا ہوتا ہے، پھر منطوق کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ جب یہ 3 مقدمے مکمل کر لیں گے پھر انشاءاللہ ہم آگے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں کلمہ مفہوم کے معنی میں کلی طور پر ہمارے سامنے 3 طرح کے سوالات آتے ہیں۔ پہلا سوال کیا آتا ہے کہ مفہوم کا معنی کیا ہے۔ فرماتے ہیں مفہوم کے معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے سامنے تقریباً 3 طرح کے معنی تھے، اس کو انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ الباب الرابع المفاہیم، چوتھا باب ہے مفاہیم کے نام سے۔ اس میں انشاءاللہ مفاہیم کو بیان کریں گے، جو جو چیزیں مفہوم رکھتی ہیں، مفہوم کی جگہ مفاہیم جو جو چیزیں مفہوم رکھتی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اس باب میں بیان کریں گے۔ کہتے ہیں تمہید فی معنی کلمۃ المفہوم، تمہید ہے کلمہ مفہوم کے معنی کے اعتبار سے، وفی النزاع فی حجیت ہی، دوسری ہماری بحث جو ہوگی وہ کس اعتبار سے ہوگی، اس کی حجیت کے نزاع کے اعتبار سے کہ اس کی جو حجیت میں نزاع ہے وہ کیوں کیا جاتا ہے، وفی اقسام، اور تیسرا مقدمہ انشاءاللہ آ جائے گا اس کی اقسام کے بارے میں کہ جس میں ہم انشاءاللہ مفاہیم کی تمام اقسام کو بیان کریں گے۔ تو کلی طور پر فہذہ ثلاثۃ مباحث، فرماتے ہیں کلی طور پر ہماری 3 مباحث ہو جائیں گی۔ الاول، پہلی بات ہم اس کو ابھی بیان کر رہے ہیں وہ کون سی ہے، معنی کلمۃ المفہوم، کلمہ مفہوم کا معنی کیا ہے۔ فرماتے تطلق کلمۃ المفہوم علی ثلاثۃ معان، کلمہ مفہوم کو کلی طور پر 3 معانی پر بولا جاتا ہے۔ کون کون سے 3 معنی، پہلے ان 3 معنی کو بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلا معنی کیا ہے کہ مفہوم سے مراد وہ چیز ہے جسے لفظ سے سمجھا جائے، یعنی آپ کے سامنے کوئی لفظ آتا ہے، اس لفظ سے جو معنی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اس معنی کو مفہوم کا نام دیتے ہیں۔ البتہ اس میں 3 صورتیں ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں لفظ سے سمجھا جائے، اس لفظ سے سمجھنے میں 3 صورتیں ہیں۔ یا تو آپ کے سامنے لفظ آیا، آپ نے لفظ کا تصور کیا، جو چیز آپ کے ذہن میں آئی اس کو ہم اس کا نام دیں گے مفہوم کا، یا یہ کہ اس کا ارادہ کیا جائے، یعنی آپ نے سمجھا نہیں بلکہ آپ کو اتنا پتہ چلے گا کہ یہاں پہ اس لفظ سے یہ والا معنی مراد لیا جا رہا ہے، اس کا ارادہ ہے تو بھی اس کو مفہوم کہیں گے۔ اور یا یہ ہے کہ وہ لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی آپ نے سمجھا نہیں بلکہ اس کی دلالت ہوتی ہی اسی لفظ کے اوپر ہے تو بھی اس کو ہم مفہوم کا نام دیں گے۔ تینوں چیزیں کیا ہے، مفہوم میں شامل ہو جائیں گی۔ اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو پہلا والا معنی ہے، فرماتے یہ ہر چیز مفرد کو بھی شامل ہو جائے گا، مرکب کو بھی، ناقص و تام ہو، ہر صورت کو، اسی طرح معنی چاہے حقیقی ہو مجازی ہو ہر ایک کو شامل ہو جائے گا، یعنی جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے چاہے وہ ناقص ہو، چاہے وہ تام ہو، معنی حقیقی ہو، معنی مجازی ہو، مفرد ہو، مرکب ہو، کوئی بھی چیز ہو، فرماتے وہ ساری کی ساری مفہوم میں شامل ہو جائیں گی۔ یہ ہو گیا اس کا پہلا معنی۔ الاول المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه، فرماتے ہیں کہ وہ معنی جو کہ لفظ کا مدلول قرار پا رہا ہے اس طرح سے کہ ہم اس لفظ سے یہ والا معنی سمجھ رہے ہوں گے، تو یہ جو معنی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوگا اس کو ہم مفہوم کا نام دیں گے۔ فیساوی کلمۃ المدلول، فرماتے یہ کلمہ مدلول کے برابر ہوگا۔ فرماتے اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کان مدلولا لمفرد او جملۃ، چاہے وہ مفرد کا مدلول ہو یعنی مفرد کا معنی ہو یا جملے کا معنی ہو، وسواء کان مدلولا حقیقیا او مجازیا، چاہے وہ معنی حقیقی ہو یا معنی مجازی ہو، سارے کے سارے مفہوم شمار ہوں گے۔ کیوں؟ جب ہم نے کہہ دیا مفہوم سے مراد وہ چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، تو سمجھ میں جو چیز بھی آ جائے گی ہم اس کو مفہوم کا نام دیں گے، عمومی معنی ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں الثانی، دوسرا معنی کیا ہمارے سامنے، کہتے ہیں مفہوم سے مراد وہ ذہنی تصویر ہے جو کہ مصداق کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ آپ جیسا کہ منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں تصویر آ رہی ہے اس کو مفہوم کا نام دیتے ہیں، اس کا جو خارج میں جو باہر چیز موجود ہے اس کو ہم مصداق کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس مفہوم سے ہماری مراد یہ ہو جائے گی جو کہ مصداق کے مقابلے میں آتا ہے۔ اب جو تصویر آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، اب چاہے وہ لفظ کے ذریعے ہو یا آپ نے خارج میں کوئی چیز دیکھی اس کی تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی، فرماتے ہیں دونوں چیزوں کو شامل ہو جائے گا۔ یعنی کیا نتیجہ ہوا، یعنی پہلی صورت میں تو ہم نے کہا تھا لفظ سے ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن دوسری صورت میں لفظ نام کی چیز موجود نہیں ہوتی، یعنی چاہے لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، جو چیز آپ کے ذہن میں آ گئی اور اس کی تصویر بن گئی اس کو ہم مفہوم کا نام دے دیں گے۔ یہ ہو گیا اس کا دوسرا معنی۔ الثانی ما یقابل المصداق، فرماتے وہ والا معنی
وہ फरमाते हैं वो वाला मफहूम जो कि मिसदाक के मुकाबले में होता है, फयुराद मिनहु कुल्ला मानिन युफहमु, फरमाते हर वो मानी जिसको समझा जाए, जिसकी जहन में तस्वीर बनाई जाए, व इल्लम यकुन मदलूलन लिलफ्ज़, फरमाते चाहे लफ्ज उस पर दलालत ना भी कर रहा हो। आपने कोई चीज देखी सामने, वो लफ्ज नहीं था, वो कोई खारिज में आपने कोई शख्स देखा, कोई इंसान देखा, उसकी तस्वीर आपके जहन में बन गई, ये भी क्या हो जाएगा, मफहूम हो जाएगा। फयउमुल मानल अव्वल वगैरह, फरमाते ये वाला माना पहले वाले माना से भी क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसमें ज्यादा फराशानी, उसमें तो हमने सिर्फ लफ्ज को शामिल किया था और लफ्ज के तमाम मसादिक मुफरद व मुरक्कब ताम मुरक्कब नाक़िस माना हकीकी माना मजाजी सारे इसमें शामिल हो गए थे। लेकिन फरमाते वहां तो अल्फाज की सारी किस्में थी, यहाँ पे लफ्ज और गैर लफ्ज दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे, लिहाजा ये वाला माना पहले माना से भी क्या हो जाएगा, उमूमी हो जाएगा। ये हो गया दूसरा माना। और तीसरा माना जिसको हम माना उसूली का नाम देते हैं, जो हमारी यहाँ पे मुराद है, वो कौन सा माना है? मफहूम से मुराद वो चीज है जो मुतकल्लिम के कलाम से बराह रास्त समझ में ना आ रही हो, बल्कि दलालत इल्तिजामिया से मालूम हो। यानी जो कलाम से बराह रास्त समझ में आ रही है उसको हम मंतूक का नाम देंगे, इंशाल्लाह आगे बयान कर रहे हैं। और जो हमें इनडायरेक्टली और क्या कर रही है, हमें दलालत इल्तिजामी से समझ में आ रही है, उसको हम मफहूम का नाम देंगे। फरमाते ये होगी इसकी तीसरी तारीफ और तीसरा माना जो कि माना है उसूली है। असालिसो मा युकाबिलुल मंतूक, फरमाते जो मंतूक के मुकाबले में हो वह हुआ अखस्सो मिनल अव्वलैन, फरमाते पहली दो वाली किस्मों से खास, यानी ये इसका दायरा थोड़ा सा तंग है, यानी पहले वाला माना वसी, दूसरे वाला माना वसीतर है और तीसरे वाला माना जो है वो खास है। वहाजा हुवल मकसूद बिल बहस हुना, फरमाते यहाँ पर हम मफहूम के जिस माना के बारे में बात करेंगे वो ये वो तीसरा वाला माना हमारी मुराद है। वह हुआ इस्तिलाह उसूली, फरमाते इस्तिलाही उसूली है कि यख्तस्सु बिल मदलूलातिल इल्तिजामिया लिल जुमल तरकीबिया, फरमाते ये खास है उसी मौरद के साथ कि जहां पे मुरक्कब जुमलों की क्या होती है, दलालत इल्तिजामी हमारे सामने आती है। क्यों? इसलिए कि हमने ये कहा कि कलाम मुतकल्लिम, मुतकल्लिम का कलाम क्या होता है कि जहां पे कुछ मुरक्कब चीजें मौजूद हो, फकत है मुतकल्लिम का कलाम मुफरद की सूरत में नहीं होता। तो मतलब इसका मतलब ये होगा जो मुफरदात हैं चाहे वो मदलूल इल्तिजामी रखते ही क्यों ना हो, वो हमारी बहस से क्या हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। हमारी बहस में सिर्फ वो वाले जुमले शामिल होंगे जो मुरक्कब जुमले हैं, चाहे मुरक्कब ताम हो चाहे मुरक्कब नाकिस हो। फरमाते उनसे जो मदलूल इल्तिजामी हमें समझ में आएगा उसको हम मफहूम का नाम दे देंगे। सवाउन कानत इंशाइयतन औ अखबारिया, फरमाते इसमें फर्क नहीं है कि वो जो जुमले हैं जुमला इंशाइया हो या जुमला खबरिया, वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। नतीजा फला युकालु लिमदलूलिल मुफरदे मफहूमुन, पास जो मुफरद हमारे सामने होगा उसके हम मफहूम के कायल नहीं होंगे। व इन काना मिनल मदलूलातिल इल्तिजामिया, फरमाते चाहे वो मदलूलात इल्तिजामिया में से ही क्यों ना हो, चाहे मुफरद का फरमाते हैं मदलूल इल्तिजामी ही क्यों ना हो, फिर भी हम उसको अपनी बहस से खारिज करार दे देंगे। क्यों? इसलिए कि हमने कहा कलाम मुतकल्लिम हमेशा मुरक्कबात होते हैं, कभी मुरक्कबात इंशाइया होते हैं और कभी मुरक्कबात खबरिया होते हैं। यहां तक होगी हमारे पहले सवाल का जवाब कि हमने बयान किया था कि मफहूम से हमारी मुराद क्या है। हमने तीन मानी बयान किए और तीन मानी में से तीसरे माना को साबित कर दिया जो हमारा यहां पर माना हनफी करार पाता है। अब हमारे सामने आता है दूसरा सवाल कि ये जो हमने तीन मानी बयान किए हैं इन मानी के दरमियान निस्बत कौन कौन सी है। फरमाते अगर पहले और दूसरे माना को देखें, जिस तरह हमने ऊपर इबारत में बयान कर दिया, अब यहां पर आसान अल्फाज में बयान करें कि अगर पहले और दूसरे माना का आपस में हम क्या करें, मुकायसा करें, तो इनमें आम खास मुतलक की निस्बत पाई जाती है। वो किस तरह कि पहली सूरत में हमने कहा था कि ऐसा लफ्ज, यानी वहां पे लफ्ज होता है, जबकि दूसरी किस्म में हमने कहा था कि वहां पे लफ्ज भी होता है और गैर लफ्ज भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, पहली किस्म खास हो जाएगी और दूसरी किस्म आम हो जाएगी। यानी पहली किस्म में सिर्फ लफ्ज शामिल है, दूसरी किस्म में लफ्ज और गैर लफ्ज दोनों शामिल है, इनमें आम और खास मुतलक की निस्बत हो जाएगी। लेकिन जो पहला और तीसरा माना है फरमाते इनमें भी आम और खास मुतलक की निस्बत, वो किस तरह कि वहां पे फर्क आ जाएगा मदलूल मुताबिकी और मदलूल इल्तिजामी के एतबार से। यानी कि कैसे, यानी पहली किस्म में हमने कहा था कि जो हमें समझ में आ रहा है चाहे मदलूल मुताबिकी हो या इल्तिजामी, वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन हमने यहां पे कहा था तीसरे माना में क्या कि जो मदलूल इल्तिजामी होगा उसको हम किसका नाम देंगे, मफहूम का नाम देंगे। मुताबिकी इसमें शामिल नहीं है लेकिन पहली किस्म के एतबार से शामिल हो जाएगा। इसी तरह फर्क आ जाएगा मुफरद और जुमले के एतबार से। पहली किस्म में हमने कहा था जो हमें समझ में आ रहा है चाहे मुफरद से समझ में आ रहा है चाहे जुमले से समझ में आ रहा है उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन फरमाते हैं कि तीसरे वाले माना में क्या है, हमने खास कर दिया इसको जुमले के साथ और मुफरद को अपनी बहस से खारिज करार दे दिया। इस एतबार से पहले वाला माना आम हो जाएगा और जो तीसरे वाला माना है वो क्या हो जाएगा, खास हो जाएगा। इसी तरह फरमाते हैं दूसरे और तीसरे माना का मुकायसा करें तो इनमें भी आम और खास मुतल्लिक की निस्बत है। वो कैसे, इस तरह के मुताबिकी और इल्तिजामी, यानी जो दूसरा माना है उससे मदलूल मुताबिकी और इल्तिजामी होता है। फरमाते
जो तस्वीर आपके ज़हन में आ रही मदलूल मुताबिकी की भी हो सकती है, इल्तिजामी की भी हो सकती है, वो लफ्ज भी हो सकती है, गैर लफ्ज भी हो सकती है। फरमाते दोनों उसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन जो तीसरी किस्म है वो सिर्फ मदलूल इल्तिजामी को शामिल है और लफ्ज में भी सिर्फ जुमलात को शामिल है, मुफरद को शामिल नहीं। इस एतबार से इनमें फर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा सवाल जिसका जवाब हम पहले दे चुके हैं। तीसरा सवाल क्या है कि इन मानी में से कौन सा माना हमारी मुराद है। इसका जवाब यह कि इन मानी में से तीसरा वाला माना हमारी मुराद है, जिसको हमने माना उसूली का नाम दे दिया। यहां तक बात होगी मुकम्मल मफहूम के हवाले से। आगे बयान करें मंतूक। मंतूक क्या होता है? फरमाते मंतूक से मुराद है कि जिस पर खुद लफ्ज दलालत करे, इस तरह के वो लफ्ज मंतूक माना को बयान कर रहा हो। जिस तरह मफहूम दलालत इल्तिजामी समझ में आता है, वैसे ही मंतूक दलालत मुताबिकी से समझ आता है। आपके सामने जो कलाम मुतकल्लिम है, जो जुमला आया, उस जुमले में जो कुछ लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है उसको हम मंतूक का नाम देंगे। उस जुमले से जो कुछ आपको समझ में आया है, जो कुछ आपके जहन में आया है बदलालत इल्तिजामी, उसको हम मफहूम का नाम देंगे। ये है दोनों में बुनियादी फर्क। अम्मल मंतूक व मकसूद मिन्हु, जहां तक मंतूक का ताल्लुक है तो उसूली इससे क्या मुराद लेते हैं? मा यदुल्लु अलैहि लफ्ज़ु फी हद ज़ातिही, अपनी जात में रहते हुए लफ्ज जिस चीज पर दलालत करे, अला वजहिन यकूनुल लफ्ज़ुल मंतूक हामिलन लिज़ालिकल माना, इस तरह के जो लफ्ज बोला जा रहा है, जिस लफ्ज को जुबान पे जारी किया जा रहा है, मुराद मुतकल्लिम है, फरमाते वो इस माना को क्या कर रहा हो? उठाए हुए, इस माना को शामिल किए हुए हो। व कालिबन लहू, ये लफ्ज उस माना के लिए कालिब करार पा रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं? असल में लफ्ज है जिसको हम बोल रहे हैं, लेकिन उस लफ्ज का जो माना जो आ रहा है फरमाते उसको मंतूक कह रहे हैं। गोया मंतूक लफ्ज को कहना चाहिए, लेकिन हम मंतूक किसको कह रहे हैं? माना को कह रहे हैं। फरमाते हैं फयुसम्मल माना मंतूकन तस्मियतन लिल मदलूल बिस्मिद दाल, फरमाते हैं कि माना को मंतूक कहना ऐसे ही है जैसे मंतूक को दाल का नाम दे देते हैं। फरमाते जिस तरह जो चीज दलालत करने वाली है हम उसका नाम जो है मदलूल को दे देते हैं, जिस पर दलालत करिए। फरमाते दलालत करने वाला कौन है? दलालत करने वाला हकीकत में लफ्ज है जो हमें मुराद मुतकल्लिम समझ में आ रहा है, जो बोल रहा है, जो जुमला हमारे सामने उसका कलाम है, असल वहां पे कौन है? असल तो वो लफ्ज है, माना उससे समझ में आ रहा है। फरमाते लेकिन हम लफ्ज के बजाय उस माना को क्या कर रहे हैं? मंतूक का नाम दे रहे हैं। वलिज़ालिका यख्तस्सुल मंतूक बिल मदलूल मुताबिकी फकत, फरमाते हैं लफ्ज को चूंकि हम असल करार दे रहे हैं, इसी बिना पर तुम कहते हैं मदलूल मुताबिकी से जो हमें समझ में आए उसको हम मंतूक कहते हैं। मदलूल मुताबिकी कहां पे होगा? जो अल्फाज के अंदर जो जुमले लिखे हुए, जो हुरूफ और अस्मा लिखे हैं, फरमाते हैं वो सारे के सारे मदलूल मुताबिकी बन जाएंगे। इस एतबार से हमने उसको खास कर दिया जुमले के साथ। फरमाते फर्क नहीं है। वह इनका माना मजाजन, फरमाते चाहे वो माना मजाजी ही क्यों ना हो, जो भी मदलूल मुताबिकी होगा, माना हकीकी का मदलूल मुताबिकी हो या माना मजाजी का हो, उसको हम मंतूक का नाम देंगे। फरमाते चाहे वो माना मजाजी ही क्यों ना हो, हिकादुस्तो में लफीह लफ्ज़ो बेकरीनत, जिसमें लफ्ज को करीने के साथ इस्तेमाल किया गया है तो माना मजाजी, लेकिन उसको करीने के साथ इस्तेमाल किया गया। फरमाते उसका जो मदलूल मुताबिकी होगा उसको भी हम मंतूक का नाम दे देंगे। वालैहि, फरमाते इस बिना पर जब आपके लिए वाज़ेह हो चुका मंतूक क्या होता है, मफहूम क्या होता है, फरमाते हैं फल मफहूम अल्लज़ी युकाबिलहु मा लम यकुनिल लफ्ज़ु हामिलन लहु दालन अलैहि बिल मुताबिका। फरमाते हैं अब हम ये कहने पे मजबूर हैं कि मफहूम क्या होता है? मफहूम मंतूक के मुकाबले में होता है। मफहूम अल्लज़ी युकाबिलहु हुद में जाएगी मंतूक की जानिब। मफहूम मंतूक के मुकाबले में होता है कि लफ्ज जिसका हामिल भी नहीं होता, और फरमाते हैं लफ्ज जिसको दलालत मुताबिकी के जरिए बयान भी नहीं करता, बल्कि किसे बयान करता है? दलालत इल्तिजामिया के जरिए। वलकिन यदुल्लु अलैहि बिइतिबारिही लाज़िमन लिमफादिल जुमला, फरमाते हैं लेकिन इस पर दलालत करता है इस एतबार से कि जो जुमले के मफाद के साथ लाजिम है, आसान अल्फाज में कि जो दलालत इल्तिजामिया के साथ दलालत करता है, अलबत्ता बेनहविल लुज़ूमिल बय्यन बिल मानिल ख़ास, फरमाते हैं लुज़ूम बय्यन बिल मानिल ख़ास के मुताबिक दलालत करता है, लुज़ूम बय्यन बिल मानिल आम के मुताबिक दलालत नहीं करता। वाले अजल हाज़ा यख्तस्सुल मफ़हूम बिल मदलूल इल्तिजामी, फरमाते इसी बिना पर हमने क्या कर दिया? इसको मदलूल इल्तिजामी के साथ हमने खास कर दिया। यानी मफ़हूम वो होगा जो मदलूल इल्तिजामी से हमें समझ में आ रहा होगा। मिसाल हो, अब मिसाल के जरिए मफहूम और मंतूक को वाज़ेह कर रहे हैं। फरमाते कौलुहुम, ये फुकहा का कौल है, कौन सा वाला? इज़ा बलगल माउ कुर्रन ला युनज्जिसुहु शैउन, फरमाते जब पानी जो है कुर की मिकदार तक पहुंच जाए तो कोई चीज उसको नजिस नहीं करती है। हमारे सामने एक जुमला आता है, हमारे सामने एक कलाम मुतकल्लिम आता है, कलाम मौला आता है। फरमाते फल मंतूक फीहे हुआ मज़मूनुल जुमला, मतलब जुमले के अंदर जो अल्फाज लिखे हैं सारे के सारे क्या करार पा जाएंगे? ये मंतूक करार पा जाएंगे। क्यों? इसलिए कि दलालत मुताबिकी से ये वाज़ेह कर रहे हैं इस चीज को।
اور وہ کیا ہے مضمون جملہ؟ ہوا عدم تنجس الماء البالغ قرن بشیء من النجاسات، کہ نجاسات میں سے کوئی چیز بھی ایسے پانی کو نجس نہیں کرے گی جو کہ قر تک پہنچ جائے. یہ ہے جی اس کا منطوق. آگے فرماتے ہیں مفہوم اس کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں والمفہوم علی تقدیر ان یکون لمثل هذه الجملہ مفہوم. یہ جملہ معترضہ. فرماتے ہیں اس بنا پر اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اس طرح کا جملہ بھی مفہوم رکھتا ہے، فرماتے ہیں اس صورت میں اگر ہم قائل ہو جائیں کہ اس کا مفہوم بھی ہے، والمفہوم انہ اذا لم یبلغ قرن یتنجس، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر کوئی پانی جو کہ قر کی مقدار تک نہ پہنچا ہو، اگر اس کے ساتھ نجاست مل جائے تو یتنجس، وہ اس سے نجس ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا اس کا مفہوم. یعنی جو ہمیں الفاظ سمجھ آ رہے ہیں منطوق ہے، اگر ہم اس شرط کی نفی کر دیں اس صورت میں آیا اس کو نجس کرے گا نجس نہیں کرے گا، اس کو ہم مفہوم کا نام دے دیں گے. وعلی ھذا، فرماتے ہیں تعریف سے کافی حد تک آپ کے لیے واضح ہو چکا ہوگا کہ مفہوم کیا ہوتا ہے، منطوق کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں وعلی ھذا یمکن تعریفہما بما یلی، فرماتے ہیں ان دونوں کی تعریف کرنا اس طرح ممکن ہے. البتہ یہاں پر تین طرح کی تعریفیں بیان ہوئی. پہلی تعریف کیا ہے؟ منطوق وہ ہوتا ہے جس پر لفظ محل نطق میں دلالت کرے، اور مفہوم وہ ہوتا ہے کہ جس پہ لفظ دلالت نہ کرے. یہ ہوگی پہلی تعریف. اور دوسری کیا ہے؟ منطوق سے مراد وہ والا حکم ہے جو کلام کے اندر مذکور ہے، اور مفہوم سے مراد وہ والا حکم ہے جو کہ کلام کے اندر مذکور نہیں ہے. صاحب کفایہ نے اس تعریف کو اختیار فرمایا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ منطوق سے مراد مذکور موضوع کا حکم ہے، جس موضوع کی بات ہو رہی ہے وہ منطوق ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو اور دیگر موضوعات ہوں گے فرماتے ہیں ان کا جو حکم ہوگا ان کو ہم مفہوم کا نام دے دیں گے. یہ تیسری تعریف ہمارے سامنے آتی. ان تین تعریفوں میں سے مصنف جو ہے وہ پہلی تعریف کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ والی پہلی تعریف جو ہے وہ صحیح شمار ہوگی. المنطوق ہوا حکم دل علیہ اللفظ فی محل نطق، فرماتے ہیں کہ منطوق سے مراد ایسا حکم ہے کہ جس پر محل نطق میں لفظ دلالت کرے، اس کو ہم منطوق کا نام دیں گے. والمفہوم ہوا حکم دل علیہ اللفظ لا فی محل نطق، فرماتے ہیں مفہوم سے مراد وہ والا حکم ہے کہ جس پر محل نطق میں لفظ دلالت نہ کرے، یعنی دلالت التزامی سے ہم اس کو سمجھے. اور حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں کہا ہوا حکمن، ہوا حکمن، حکم کیا ہے؟ والمراد من الحکم الحکم بالمعنی العام، فرماتے ہیں حکم کا معنی عمومی ہے، یعنی جس چیز کا ہم حکم لگا رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کا حکم تکلیفی ہو، حکم وضعی ہو، سارے کے سارے اس میں شامل ہو جائیں گے. لا خصوص احد الاحکام الخمسہ، فرماتے ہیں احکام خمسہ میں سے کسی ایک حکم کی ہم یہاں پہ بات نہیں کر رہے. فرماتے یہ ہوگی ہماری پہلی تعریف جو کہ مصنف نے درست قرار دی ہے. آگے فرماتے ہیں وعرفوہما ایضا بانہما حکم مذکور و حکم غیر مذکور، فرماتے ہیں یہ بھی تعریف کی گئی منطوق کیا ہوتا ہے جو حکم مذکور ہو، مفہوم کیا ہوتا ہے جو حکم غیر مذکور ہو. فرماتے ہیں یہ تعریف بیان کی گئی ہے. وانہما حکم لمذکور و حکم لغیر مذکور، یہ بھی تعریف بیان کی گئی ہے کہ جو موضوع یہاں پہ ہے اس کا جو حکم ہوگا اس کو ہم منطوق کا نام دیں گے، جو موضوع یہاں پہ موجود نہیں ہے فرماتے ہیں اس کا جو حکم ہوگا اس کو ہم مفہوم کا نام دیں گے. لیکن مصنف فرماتے ہیں وَكُلُّهَا لَا تَخْلُو عَنْ مُنَاقَشَاتِ طَوِيلَةِ الزَّهْرِ، فرماتے ہیں کہ ان تعریفوں پہ بہت بڑے بڑے اشکالات وارد ہوتے ہیں. پہلی بات وَالَّذِي يُحَوِّنُ الْخُطَبَ إِنَّهَا تَعْرِيفَاتٌ لَفْظِيَّةٌ، فرماتے ہیں وہ والی چیز جو کہ ہمارے لیے قابل خطرہ وہ کون سی والی ہے کہ یہ تعریف لفظی ہے، فقط الفاظ کا ہیر پھیر کر کے آپ نے ہماری والی تعریف کو بدل دیا ہے کہ لا یقصد منہا الدقت فی تعریف، کہ جس میں تعریف کے اندر دقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا، اس کو جامع اور معنی قرار نہیں دیا گیا. والمقصود منہا واضح، فرماتے ہیں کہ ہماری جو تعریف ہے اس سے آپ کا مقصد واضح ہو جائے گا. کما شرحنا ہو، جیسا کہ ہم نے اس کی شرح اور وضاحت بھی کر دی ہے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مفہوم کے ہمارے سامنے تین طرح کے معنی ہے، ایک جسے لفظ سے سمجھا جائے، اور دوسرا جو تصویر ذہنی ہے چاہے لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، اور تیسرا جسے کلام سے بطور دلالت التزامیہ سمجھا جائے اس کو مفہوم کا نام دیں گے. ان تینوں معانی میں عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے. البتہ ان تین معنی سے جو تیسرا معنی جس کو ہم نے معنی اصولی قرار دیا یہ ہماری مراد ہے. مفہوم اور منطوق کی تین طرح کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں. پہلی تعریف کیا ہے؟ منطوق جس پہ محل نطق میں لفظ دلالت کرے، اور مفہوم جس پہ لفظ دلالت نہ کرے، یہ والی تعریف جس کو مصنف نے اختیار فرمایا. اور دوسری تعریف کیا ہے؟ منطوق سے مراد حکم مذکور ہے، اور مفہوم سے مراد حکم غیر مذکور ہے، اس کو صاحب کفایہ نے اختیار فرمایا. اور تیسری تعریف کیا ہے؟ منطوق سے مراد مذکور موضوع کا حکم ہے، اور مفہوم سے مراد غیر مذکور موضوع کا حکم ہے، جس موضوع کو کلام میں بیان نہیں کیا گیا اس کا جو حکم ہوگا اس کو ہم مفہوم کا نام دیں گے. ازدی نے اس تعریف کا انتخاب کیا. بہرحال ان تین تعریفوں میں سے مصنف نے پہلی تعریف کو اختیار کیوں کہ یہ والی تعریفات لفظی ہیں اور ان پر بہت زیادہ اشکالات بھی وارد ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.